はい、マヤさんからとソンさんからの話を聞きたいです。はい、誰からしますか、皆さん。はい、mau dengar dari siapa? Mau dengar dari siapa? Mayaさんudah geleng-geleng. Mayaさんも、はい、私じゃないです、じゃないです。はい、マヤさん。マヤさん。何の話ですか？そうですどこからね。話した方がいいですか？マヤさんはいつ日本に来たんですか5年前5だね。？5年前って、その時は何に来たんですか？ああ、日本語学校通って、その後、介護の専門学校に入って2年間で、その後、正社員になりました。介護の正社員。なるほど。それって何年だったんですか？2017年でやってます？そうですね。2017年の10月ぐらいね。2017年に2017年10月ぐらいに日本に来ました。Ya, datang ke Jepang bulan 10 Oktober 2017 で日本語学校に通いました。日本語学校、sekolah bahasa Jepang di Tokyo でしたか？横浜です。横浜だったんですか？はい、di 横浜。それで、何年だったんですか？1 年半。1年半。Ya, 1,5 tahun belajar di sekolah bahasa Jepang. そして、専門学校にいた。はい。東京に移動して専門学校入りました。なるほど。専門学校は東京ですか？そうです。なんていう専門学校ですか？介護専門学校。介護専門学校。介護の専門学校に行ったんです。Ya, jadi 2019 ya, 2019 年。いや。ね。4月、そうね。3月ぐらいですね。はい、2019 April, saya menggaku di Tokyo ya, jurusan Kaigo. はい、それって何年だったんですか？2年間ぐらい。2年間、2011年。はい、に卒業して、そして正社員として病院ですか？働いています。フリー。はい、皆さん、2021年に正社員としてどこで働いたんですか？東京。東京のなんか施設ですか？病院ですか？東京。なんでです。東京。特別老人保健施設です。なるほど。特別なんざらですね。聞き取れなくて。はい。Di tempat penempatan khusus gitu berarti Mayasang ya untuk para lansia ya. はい。そうですね。で、働いています。国家試験はいつ受けました？国家試験は2年、違うわ。去年ぐらい受けました。去年受けました。はい、卒業して、国家試験を受けた。専門学校を卒業して、はい、国家試験を受けました。そして合格しました。あと1年足りなかったですけど。はい、合格しましたですね。Ya, jadi setelah lulus di Semonggapo ya, kemudian mengambil ujian nasional Kaigo, kemudian lulus. De, yaku Yoneng desu ne. Nihon ni kite kara 4年経って国家試験を受けました。合格しました。そうですね。Gitu ya,ですね。はい, jadi 4 tahun mina saya di Jepang, kemudian ngambil ujian nasional dan lulus. De, imawa nada saki no tokubetsu na tokoro ni Sumeteimas ya, kerja di tempat yang penempatan khusus ya untuk para lansia. Hai, sebagai seorang caregiver Kaigo. Mayasang. Hai, mati lampu. Mati lampu. Minasa, ternyata di Jepang ada juga mati lampu. Hai, oke. Mayasang, atau de kikitai desu ya. Hai, atau de kikitai desu. Hai, imawa ya, sekarang dari yang lain. Hai, Mayasang nih
Kikitai hito imasu ka? Ada yang mau nanya-nanya ke Maya-san? Ya. Yang kaigo boleh, yang hatinya kaigo atau yang terpaksa kaigo gitu. Yang terpaksa kaigo boleh. Watashi sensei. Oke. Tabun Kalian bisa. tabun musukashi desu. Indonesia gue demo ii desu yo. Watashi wa kotoshi wa 30歳です先生。Wakai desu ne. 若いですね。ただし、この私のこの30歳は、簡単が、仕事がしますか先生。Maksudnya lebih mudah dapat kerjaan nggak pas kalau udah umurnya segini sensei? そうですね。30歳は N3 とか N2 持っていれば、はい、取得できそうです。Ya, kalau ada N3, N2, ya sepertinya bisa. Son-san, do思います？今どんなアリさんってどんなビザですか？アンディさんはね、今まだインドネシアです。まだインドネシアにいるんですか？まだインドネシアにいて、なるほど。はい、30歳です。はい、仕事したいということですね。そうですね。ただ仕事って実習生か技術人文にしたいですか？どっちにしたいですか？Mau kerja di Jepang itu sebagai 1 pemagang, 2 keahlian khusus Tokugegino, atau 3 mau yang kerja apa namanya ya, visa worker visa, kerja yang setara Jepang. Maunya sih benar-benar permanen sih sensei. そうですね。まあ最終的にそのままずっと日本で働きたいから。でも今は何ですか？今はN3 を勉強します。多分今はフィリピン語にN5 を勉強しています。今 N5 勉強しています。勉強中です。はい。で、あと N3 に合格したら、はい、取得できそうです。Ya, lulus N3 dalam 30 tahun ya masih, bukan dalam 30 tahun, maksudnya dengan usia 30 tahun ya masih bisa harusnya ya. 40歳はちょっと難しいかもしれない。40 tahun mungkin agak susah. 他はya介護で働きたい。ベトナムの方はね、実習生だと40歳まだいけるんですけども、私、知り合いの登録支援機関か組合で、40歳か42歳の方も受け取れるんですけども、フィリピンだとどんなになるか、一応私の担当に聞いてみるんですけども、ただ今組合はベトナムに置いてまして、フィリピンまだないですけども。インドネシアなんですか？インドネシアですね。インドネシアは一応聞いてみますね。まあ、一応少しみんなだいぶ日本語わかるんですかね。そうですね。それぞれだと思うんですね。そうなんですね。私自分の、今仕事とか、あと、日本の歴を紹介しますので、興味がある方が何かサポートできたりとか、あとみんな聞きたい質問などがあれば、Facebook などをチャットに送ります。いいですね。助かります。はい。皆さん、いい聴解練習になりましたね。Itu tadi visualnya bagus ya. すごい、そうさん、日本語ペラペラ。じゃあ、そんなことないもん。私はね、皆さんはじめまして、先ほども挨拶したんですけども、私が2014年に日本に来ました。で、最初から留学生だったんですけども、日本語学校と専門学校を4年、含めて4年ぐらい勉強しました。
その後、人材会社で働きました。おー、あれって登録支援機関で働いたんですか？そうですね。方人材発見とうん人材紹介と登録支援機関、すべてやっております。あと、はい、学校に、海外の方受け入れの学生とか、あと、なんか実習生とかもやってるんですけども、今、ベトナムの方お向けですが、インドネシアの方まだやったことがないので、今回縁があればやってみるかなと思ってて、あと一番集中のは不動産業もやってます。もし、はい、みんな日本に家を探しちゃったりとか、転職、技能実習生の方、転職希望であれば、紹介可能ですね。はい。不動産の紹介を。スワンさん。はい。すみません、今仕事何してますか？不動産屋さん？そう、不動産と人材紹介とか、あと学校の学生向けとかもすべてやってますね。あとビザ申請みんな、はい、もし日本にいるの彼氏と彼女がビザ申請したいとか、家族滞在ビザ申請したいとかも全部やれます。なるほど。はい。いや、もう仕事たくさん多すぎる。でも行政組織のオフィスで働いているので、不動産業もやってます。はい、わかりました。ちょっと待ってね。インドネシア語に訳しますから。はい、お願いいたします。はい。Tadi Suwon Sang memperkenalkan diri ya. Suwon Sang itu tahun 2014 datang ke Jepang, awalnya di sekolah bahasa Jepang, kemudian juga ke Semonggaku. Setelah itu bekerja di tempat perekrutan tenaga kerja asing begitu minasang ya. Fokusnya adalah di orang Vietnam karena memang Suwon Sang sendiri orang Vietnam ya, tetapi mereka juga possible untuk orang-orang luar Vietnam ya, Filipina, Myanmar, Nepal. Nah, Indonesia belum pernah. Oke, tetapi ya mereka kalau misalnya cocok gitu ya, seharusnya tidak masalah. Toro Kusieng Kikang itu membantu untuk Tokute Gino, kemudian Kumi Ai juga dia ada koneksi juga ya untuk yang mau Jisusei, magang ke Jepang juga bisa. Kemudian untuk yang tadi ada dijelaskan minasang yaitu Kazoku Taizai Visa, yaitu untuk keluarga minasang punya pacar mungkin di Jepang gitu ya. Yang ingin membawa pacarnya ke Jepang ya, yang ingin membawa suaminya ke Jepang. Mayasang sudah bawa suaminya ke Jepang ya, udah aku kasih ke lulus, udah bawa ke Jepang. Nah, itu bisa seperti itu juga diurus. Nah, dan terutama Suwon Sang katanya bekerja di perusahaan properti atau real estate di Jepang untuk Gino Jisuse, karena Tokute Gino kan bisa pindah kerja. Pindah kerja berarti kan pindah tempat berarti pindah juga tempat tinggal. Nah, di sana minasan bisa dibantu juga oleh Suwon Sang gitu ya. Gimana cara mencari properti di Jepang? Nanti kita bisa tanya-tanya banyak. Ijo desu minasan. Itu perkenalan diri dari Suwon Sang ya. Maya Sang to Suwon Sang desta ya. Nah, silakan kita lanjutkan ya. Suwon Sang ka Maya Sang ni taishite desu. Shitsumon ga aru kata ireba. Dozo zehi. Silakan yang mau bertanya-tanya. Suwon Sang ya di bidangnya Fudosang dan Jinzai Hakeng, Maya Sang di bidangnya Kaigo. Hai. Jangan malu-malu minasan. Karena senseinya juga malu-maluin sebenarnya. Oke. Arimasu, ada yang mau tanya-tanya? Boleh. Assalamualaikum. Konbanwa. Sensei, konbanwa. Oke, ada siapa aja di sini? Ada Regi Sang, ada Isra Sang, ada Septi Sang, Rido Sang, Karuna Sang. Hai, yang mau angkat tangan. Ya, maksudnya yang mau nanya silakan angkat tangan minasang ya. Saya Sensei mau nanya Sensei. Oke. Sebentar ya. Andi Sang tadi udah kita lewati dulu ya. Kasih yang lain sebentar ya. Hai, Regi Sang silakan. Ya, konbanwa minasang Sensei, konbanwa. Mau nanya cara biar dapat bisa permanen itu gimana ya sih? Suwon Sang, なんか永久ビザってどうやって手に入れるんですか?
永住ビザですね。Oh, 永住ビザだと、10年ぐらい、新しいルールですけど、10年ぐらい日本にいらっしゃいまして、10 10年。はい。新しいルールは何年になりました？10年、あ、 10年ぐらい日本にいらっしゃれば、ただ5年働いて、うんうんちゃんと税金とか払えば、はい。あと連帯保証人、日本人が必要に、はい、必要になりますので、はい。もしそれを、要件を持てば、営業変更できるんですね。Eiju visa namanya minasan untuk visa permanen ya. Aturan di Jepang secara umum adalah 10 tahun berada di Jepang. Tetapi ketika bekerja sudah 5 tahun di Jepang dan membayar pajak dengan benar ya, dengan tepat waktu dan jumlah yang tepat ya, dan mempunyai koneksi atau guardian di Jepang, orang Jepang ya, itu bisa di request untuk Eiju visa 5 tahun, dalam 5 tahun. Itu visa permanen. Itu jawabannya Regi-san ya. Hai Regi-san desta. Terima kasih Sensei penjelasannya. Arigatou te. 慣れてしまして。はい。ゆりやんさん、ただうんうん私、みんなとつながりたいので、はい。私の Facebook チャットに送っても大丈夫ですかね。大丈夫です。みんなともし、何かご質問とか多分こちらに、芸人が多いからみんな、恥ずかしいとかもあるかもしれないから個人でいいかなと思ってて、はい。Oke, Minasang ya. Jadi dari Suwon-san akan mengirimkan link Facebooknya juga di chat. Kalau Minasang nanti setelah ini ada yang ingin berteman, gitu, yang ingin bertanya-tanya gitu ya, silahkan boleh lewat Facebooknya, Messenger. あと、英字を変更したい方が今回もし、変更した方だ案内しますので、はい、私も変更したばかりですよ。Eiju nih Henkusta. Oh, おめでとうございます。旦那さんの方です。旦那さんだったんですか。旦那さんちなみにベトナム人ですかね。そうです、ベトナムの方です。ベトナム人ですか。Oh, hai. Ya, jadi Suwon-san sudah bersuami, Minasan jadi jangan direbut gitu ya, suaminya jangan direbut. Kemudian suaminya orang Vietnam sudah baru saja ganti ke visa permanen juga, jadi untuk visa permanen yang sekarang visa Tokudegi no, entah visa Shiro visa yang mau ke permanen, mungkin bisa konsultasi juga. Hai. ちなみにスワンさん、日本の不動産って、どの物件がいいかという基準、どうやってわかるんですか？どんな物件がいいとかね、みんなの希望で、もし家賃と、どんな部屋に住みたいとか、それみんな希望で送っていただければ、探してあげるんですけど、何件とかも送ってみて、みんな選ぶんですね。わかりました。リオとか、リオでも、アパートでも、マンションでも、全部。はい。そうですね。日本の全国で紹介できるので、東京内ではなくて、はい。いいですね。いや、特に北海道に住んでいるダフィドさん、皆さん。それでもできます。もう今の家はもう嫌だとか。そうなんですね。暖かいところに行くしたいとか。Ya, jadi Suwon-san juga bekerja di properti tadi ya. Sensei nanyakan gimana sih untuk proses mencari properti yang bagus di Jepang begitu ya. Nah, Suwon-san nanti bisa menerima request dari Minasang yang ingin ya, request tempatnya, request berapa harga sewanya ya. Tidak hanya di Tokyo, Suwon-san sekarang tinggal di Tokyo, tapi tidak hanya di Tokyo ya, di seluruh Jepang. Ya, yang mencari tempat gitu ya bisa konsultasi juga. Kita bisa konsultasi gratis sekarang, tanya-tanya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi dari Suwon-san ya. Kemudian ada yang mau nanyakan lagi, silakan ke Maya-san mungkin tentang Kaigo, boleh. Yang malu-malu kucing mau tanya tapi aduh Sensei, malu aku bahasa Jepang gitu ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau yang malu pakai bahasa Indonesia gitu minasanya, kita ada satu tempat untuk bertanya-tanya, yaitu bisa pakai apa namanya ya, saya lupa namanya, Slido. Nah, itu dia namanya ya. Nah, bisa pakai Slido. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Jadi Minasang bisa tanya-tanya di sini dan Sensei akan
membahasnya. Hai, oke itu ya di kolom chat. Yang mau nanya langsung boleh silakan. Isra-san mengangkat tangan. Betul? Sensei, sumimasen. Iya. Kalau sewa apa tuh untuk satu orang tuh kira-kira biayanya berapa ya? Yang kamarnya dua gitu, dua ruangan sama lengkap dengan off-road dan sebagainya gitu. Dua Sebentar. ruangan. Mau sewa satu kamar di apartemen, kemudian dalam satu kamarnya itu ada 2 tempat tidur begitu ya. Ada 2 kamar tidur. Kemudian harganya berapa begitu ya. Kenapa satu orang tapi ingin 2 kamar tidur? Yang satunya kalau misalnya ada teman mau main ke rumah gitu, mau nginep, jadi aman. Oke. Nggak satu kamar gitu. Tempatnya di mana? Osaka. Di Kira-kira Osaka. Hai, kasarnya 8 juta sampai 12 juta. Suonsang. Mada duka itu. Ini sih. あ、時間的になります。なんか一人からの質問なんですが、イスラさんです。はい、不動産についてですね、大阪の 2LDK だったっけ？はい、を探したい。あ、そうなんですね。 2LDK。はい。 Jadi 2 kamar, living room ada, kemudian ini ada kitchen juga minasang, jadi itu namanya LDK. Kemudian, ikura gurai suru desu ka? そうですね。私、いろいろなグループでいろいろなペースで探すので、大体ですか。場所により違うですけど、場所により違うですけども、できたらね、職場の郵送を送っていただいて、それで職場の周辺に探せばいいと思うんですけども、物件により、あと場所によりですね。それだいぶはね、大阪、5万安いのもあるんですけども、5万とか7万とか、7万、8万。安いもあるんですけども、部屋により、あと場所によりですね。そうなるね。はい、それなかなか言えなくて、ただ、希望を送っていただければ、安くフォローを探し上げます。わかりました。ありがとうございます。Isra-san, jadi untuk jawabannya sendiri kembali berdasarkan lokasi juga ya. Kalau yang di pedalaman ya lebih murah gitu ya. Kalau terlalu pedalaman nanti susah untuk perginya, tapi hati-hati gitu ya. Cari yang walaupun jauh tapi dekat dengan public transport. Nah, untuk harganya sendiri tadi bervariasi ya. Ada disebut di angka 5 juga ada, di angka 6 ada, angka 8 mungkin gitu ya. Nah, kembali ke tempatnya. Ketika mau konsultasi dengan lebih rinci tentang harga, nanti bisa kirimkan lokasi rinci inginnya di mana, ya, kemudian tempat kerjanya di mana, mungkin bisa dicarikan yang benar. Arigatou gozaimasu. Sama-sama deh. Ya. Kemudian ada ya, itu yang mau nanya silakan lagi ya, ada ke Suonsang boleh, ke Maya-sang boleh ya. Suonsang nitaishitemo, Maya-sang nitaishitemo, shitsumon ga aru kata. Doso. Karuna-sang mengangkat tangan silakan. Sumasen, Oh, angkat tangan gimana caranya? Angkat tangannya aku. Caranya angkat tangan begini caranya. Iya, Karuna-sang silakan. Tadi kan sempat masuknya agak telat ya Sensei. Ini sih mau tanya tentang Tokutegino, visa SSW. Itu kan memang setahu saya kan ada beberapa ya, yang kayak Kaigo, terus mungkin ada di pertanian. Nah sebenarnya itu kalau semisal kita latar belakangnya bukan dari bidangnya itu, hanya berdasarkan bahasa Jepangnya, apakah bisa lolos gitu kira-kira? Oke, Maya-sang mau bantu jawab nggak Maya-sang? Biasanya tuh ada panduannya nggak sih Sensei? Kalau mau contoh mau Tokute hotel atau Tokute perikanan perhutanan gitu ada nggak sih? Iya. Oke, Karuna-sang. Ada panduannya nggak sih? Iya. Nanti panduannya itu sebenarnya ada di internet ketika kita cari ac.prometrics. Nah, saya mau menjelaskan secara gambaran umumnya. Di Maya-sang dia jalurnya bukan Tokutegino ya Maya-sang. Memang dari awal udah saya bukan Tokutegino. Seisain ya.
Jadi Tapi kalau aku Maya-san pernah dia ikut kaigo di Tokute Jepang, Kaigo. tetapi dia bukan lewat Tokute ya. Nah, untuk Tokute Gino itu visa keahlian khusus di mana minasan memerlukan namanya keahlian. Makanya di masing-masing Tokute Gino itu ada ujian keahliannya. Nah, ujian keahlian tidak mementingkan minasan pengalaman sebelumnya. Kecuali gitu ya. Apa minasan yang di Byowing itu selain Kaigo Fukushiki? Kanggo. Kakushi ya? Kanggo kayaknya nggak ada Tokute deh. Ada emang? Iya. Kayaknya Kaigo doang ya. Betul. Kanggoshi itu ada namanya untuk perawat gitu ya, yang skillnya memang perlu sekolah dulu, itu harus. Tetapi itu memang tidak ada di Tokute Gino. Tokute Gino ya, itu sebelumnya minasan pengalamannya tidak penting, tetapi asalkan lulus ujian skillnya, kemudian kemampuan bahasanya juga cukup, bisa untuk langsung dapat. Jadi misalnya dulu ya, itu dulu itu pertanian, kuliahnya pertanian. Nah, ingin kerja di Jepang di bagian perhotelan, boleh. Asalkan syaratnya terpenuhi. Ujian skill dan ujian bahasa. Bahasanya setara N4 atau A2, JFT A2. Ya, kemudian kalau ujian skillnya yang perhotelan itu sekarang ada di Jepang untuk Januari dibuka yang di Jepang ya. Siapa tahu mau pindah David Sang gitu. Ya, Ramado Sang ya. Ya oke itu. Hai, semoga terbantu. Jadi jawabannya bisa ya. Kalau Bisa. untuk yang Kaigo itu sendiri, Ya. gimana sih? Kaigo juga sama. Kaigo yang penting dia lulus persyaratannya. JFT A2 atau N4, kemudian ujian skill Kaigonya lulus, bisa langsung bekerja Kaigo. Makasih Sensei. Sama-sama. Satu syarat terpenting juga, setelah lulus ujiannya harus dapat perusahaan di Jepang. Kalau nggak dapat perusahaan ya di mana mau bekerja. Gitu ya. Harus lolos interview maksud Sensei. Ya, seperti itu. Makasih banyak Sensei Arigatou. Ya, sama-sama karena saya. Nah, kita mau nanya ada dari Rido Sang ya. Rido Sang. Hai Sensei. Dodo. Mau tanya apa namanya? Kalau pindah Apato, kalau cari Apato baru itu ada syarat tertentu nggak sih? Syarat tertentu. Yang digambarannya kayak gimana maksudnya syarat tertentu? Kayak apa namanya? Uang deposit dulu. Kan ada yang uang deposit ranking gitu kan. Pertanyaan ada yang enggak juga kan. Ya. Nah, itu gimana Sensei? Son-san. Hai. Indonesia に来たことない人が結構いてですね。で、日本の不動産のルールをあまり分かっていない人が多いです。そして、不動産とか、新しい物件に引っ越すときに、例えば、借金とか、礼金とかですね、があるんじゃないですか。それってどんなルールや簡単に説明してもらっていいですか？ルールですね。礼金と敷金、新しい物件の話だと、礼金、敷金とか物件によりですね、あるの物件もあるし、ない物件もございます。Oh, ya, jadi ada dua tipe ya, ranking untuk dia biaya terima kasih gitu ya. Kemudian ada shikiking ya, kalau antara si bukeng atau properti baru, ya itu biasanya ada. Tapi ada yang tidak. で、礼金というのは、オーナーにお支払いします。なんか管理会社に入ってて、で、管理会社もらったお金じゃなくて、オーナーです。もともと持ってるの方にお支払いします。そのお金を返さない。それは礼金です。あと、敷金はね、敷金というのは、外国人だいぶ出さないといけないですけども、1ヶ月とか2ヶ月、物件により、あとゼロもあります。ただ、その礼金が退去するときに返します。管理会社から、その敷金を返します。礼金はなくなる。返せる。礼金はもう返せない。そう。それって、例えば、一つの物件は、一軒の物件が、毎月8万とすると、礼金はいくらですか？敷金はいくらですか？そうですね。物件により、あと、オーナー決めることですね。礼金1とか、1は1ヶ月。礼金、敷金1とか、1だったら1ヶ月。あと0だったらもうかからない。1ヶ月の家賃ですね。はい。
Shikikinってデポジットとなんか、意味が似てるんですかね。敷金ってどういうことですか？デポジットってわかります？レポジット、そうそう、それです。という言葉で説明して良さそうです。Hai, jadi ada, ada dua minasan ya. Jadi ada tadi raking dengan shikiking ya. Raking itu dibayar ke ownernya ya, ke pemilik rumah, tuan tanahnya itu ya. Nah, kemudian shikiking itu adalah untuk sebagai seperti deposito ya, depo yang kita simpan di awal. Jadi kalau raking itu kita bayarkan, itu uangnya tidak kembali, tapi shikiking ketika kita bayar, nanti sudah selesai masanya, kita keluar dari sana, itu bisa kembali duitnya ya, shikikingnya. Untuk jumlahnya berapa itu bervariasi. Bisa misalnya ada satu properti ya, kita 8 mang ya, kurang lebih berapa jadinya ya, 9 jutaan rupiah satu bulannya. Nah itu untuk rakingnya ada yang 1 bulan juga, 1 kali maksudnya 1 bulan. Jadi shikiking juga sama, ada yang 1 sampai 2 bulan. Ya, jadi kalau yang maksimalnya ya mencari bukeng yang 8 mang, berarti kita 8 mang maitsukinya bulan pertama, 8 mang reikinya ya 16 mang jadinya. Kemudian ditambah lagi 16 mang lagi untuk shikiking. Berarti 32 mang yang harus disiapkan di awal. Dan saya mau nambahin. Oh iya, silakan Mayasa. Kalau kan ada shikiking sama reiking. Habis itu tuh ngasih ke kudu saya juga sebesar 1 bulan yajin. Jadi tambah 8 mang lagi. Gimana? Sensei kepalanya tidak bekerja ya. Kan tadi ada shikiking sama reiking. Betul. 8 mang sama 8 mang. Ya. Terus itu ngasih lagi ke kudu saya 8 mang sebesar 1 bulan yajin. Oh, untuk shokairyo ya? Terus ada hokeng rumahnya juga. Terus ada hokeng kebakaran. Tambahnya banyak banget. Minasan, jadi tadi itu kita baru membahas tentang raking dan shikiking. Terus harus ada penjamin orang Jepang. Kalau nggak ada nggak bisa misalnya. Nah, kalau nggak ada penjamin orang Jepang tidak bisa ya. Betul. Arigato ya Mayasa. Hai. So desu ne, saki no hanashi ni modoru to レイキンと敷金があります。そしてマヤさんから追加なんですが、もちろん紹介してくれるので紹介料もあります。そして、保険とかもなんかお金かかるんですね。はい、結構ありますね。Berarti banyak ya Sensei. Kalau peserta Tokute Gino yang baru gitu loh, kan biasanya apatonya sendiri kan, disuruh cari sendiri gitu. そうですね、スウォンさん、なんかあまり、インドネシアからですね、日本で働くために日本にいたので、いや、あまり金がない状況で日本にいたことにすると、だとしたら、例えば特定技能で日本に行って、でもちろん安い物件を探したいという方におすすめなんか一言あります？そうですね。一番いいのはね、レオパレス、結構希望の方が多いですね。レオパレスというのは、もともと安いし、あとはね、出るときに何もかからずに、敷金と礼金がだいぶが0円かからない。あとはね、カンペになるときに2ヶ月無料の家賃もあります。本当。私がその後ゲリアンさんにちょっとレオパレスの物件、例えば一件送ってみますね。よろしくお願いします。結構安くて、あと家賃はね、普通の部屋が少し高いですけども、大きい以上が安くて、あとはね、サービスも結構いいし、みんな出るときに外国人だとね、家を出るときにすごい罰金とかいろいろあって、結構高いと考える方多いですので、レオパレス選んだらおすすめかなと思ってます。Oke, minasan ya, terutama Ridho-san tadi, untuk pertanyaannya ketika dia Tokute Gino ya disuruh cari tempat tinggal sendiri di Jepang. Nah, apakah yang bisa disarankan? Tadi Sensei nanya ke Suwon-san,
Ya, minasan bisa cari ryoba namanya ya, semacam asrama ya yang disiapkan oleh yang dekat perusahaan begitu ya. Nah, kelebihannya apa? Ketika di asrama itu untuk ranking, seeking tadi yang disebutkan ya, itu biasanya tidak ada. Artinya 0 yen ya, gratis. Nah, kemudian ada juga ketika dia ada promo minasanya bisa sampai 2 bulan pertama itu gratis, tidak bayar. Nah, waktu keluar juga tidak ada biaya macam-macam karena tempat lain ya waktu keluar itu kadang-kadang kena pungutan biaya. Hai, Son-san, doko de okuta? たまにみんなただみんな理解していただきたいのは、どこの家でも探すときに保証料がだいぶ1ヶ月とかかかります。41,800円とか、それぐらいで、まあ、物件により違うですけども、レオパレスだとそれぐらいですね。あと家財保険、家財保険2万ぐらい。あと鍵の交換が16,000円ぐらい。それ聞きたいです。詳しく書きたいです。詳しく言いますね。そうですね。それ言わないといけないですね。まあ、普通の部屋だと、図面とかがあってて、それ確認しなだと私はわからないですけども、レオパレスの物件だとね、保証料が送りましょうか、保証料。Ryoba deh, dudukですか、Ryoba。いや、私がね、チャットに書いた方がいいかな。します。そうですね。はい。例えば、家賃はいくらぐらいします？家賃が物件によりですけども、まあ、最初からかかる料金がすごい安くて、書きますね。チャットで。Oke, sedang diketikkan minasanya oleh Son-san. Ya, tentang rinciannya jadi berapa. Nah, tadi ada tentang kagi kokang minasanya itu juga jadi ganti kunci dulu. Ya, yang lama itu kuncinya akan dilepas supaya orang yang sebelumnya tinggal di sana nggak bisa balik lagi. Minasan dapat kunci baru. Nah, itu biasanya juga makan. ごめんなさい。もう一件ですけども、あと中華料がかからない。何かからないですか？紹介料ですね。紹介料はかからない。レオパレスだと紹介料が全然かからない。で、ソンさんはどこから利益もらうんですか？私、管理会社からですね。レオパレスの会社からもらう。そういうわけ？ただ、そうですね。ただ、普通の部屋、普通の借りるの、例えば今、あやさんが住んでる部屋だと、レオパレスの会社じゃないから、他の部屋で住んでて、その部屋だとね、仲介手数料がかかるんですけども、もし私やると、管理会社払っていただければ、仲介取らない。わかりました。会社により違うですね。ただ、レオパレスが全く取らない。Ryoba wahいいですね。Ya, jadi tentang ryoba tadi minasan kembali ke asrama yang murah tadi, si kikingnya nggak perlu, kemudian rankingnya tidak ada, ya, dan satu lagi shokai ryo, uang yang ketika minasan diperkenalkan oleh seorang agensi properti itu juga tidak dipungut minasan kalau dia ryoba. Jadi yang perlu dibayar apa? Yaching pasti. Yaching juga ada yang tadi gratis kalau dia promo ya. Kemudian yaching itu biaya sewa rumah. Apalagi hosho ryo, hokeng ryo minasanya. Jadi di sana ada tentang asuransi itu pasti bayar ya kurang lebih 1 bulan bayar sewa. Ya kalau 1 bulannya 4 jutaan ya bayar ininya hokengnya juga sama, asuransinya juga 4 jutaan. Kurang lebih begitu. Dan satu lagi kagi no kokang. Ya untuk uang ganti kunci itu juga bayar ya kurang lebih di sana. Son-san今書いているところなんですかね。他は何か質問あります？どうぞ。sama-sama. Regi-san silakan. Sensei mau nanya yang soal kayak nyewa apato gitu. Ya. Kan ada teman saya dia kan nikah sama orang Jepang. Terus yang istrinya itu dia nggak bisa nyewa apato karena ada kendala di rekeningnya kayak penunggakan gitu loh, kayak ada utang gitu. Apa bisa dia yang
laki-lakinya yang nyewa apaturnya gitu. Ah, oke. Suwon-san, gaijinって新しい物件を探すときに、その日本の保護者とかがいるんじゃないですか。一応ですね。で、レギさんの友達の件なんですが、はい。インドネシア人、旦那がインドネシア人で、妻が日本人。でもその奥さんが、なんか銀行で何かトラブルがあって、あるんですね。はい。そうですね、家を借りることはできなくなって、はいじゃあこの旦那さんが、インドネシア人の旦那さんが、物件を探すはい。のはできそうですか？できます。ただ、大丈夫ですよ。探せます。保護者って必要じゃなかった？あ、いや、息子さんは銀行でトラブルがあるから保護者になれないじゃないですかね。そうですね。まあ、情報が2つありまして、もし、管理会社がその奥さんの情報、もしもともと住んでるの家を家賃払ってなかったりとか、あと保証会社が同じだったら難しいですけども、ただ旦那さんの身で契約して、で、奥さんが一緒に住めば問題ないですね。はい。Wakarimasta. Nanti Regisan ya untuk temennya ada kemungkinan untuk bisa, cuman memang ada beberapa kesulitan karena istrinya tadi ada trouble di mungkin hutang gitu ya di banknya, jadi tidak bisa. Nah untuk suaminya sendiri meminjam gitu ya, menyewa rumah ya dengan guardiannya adalah istrinya, mungkin agak susah gitu ya, tetapi coba dikonsultasikan. Ke mana sih konsultasi itu? Ke Biar agensi saya properti bilangin. boleh, ke Suwon-san juga boleh. Oh, oke sensei. Ya. Oke. Hai, makasih sensei. Ya, sama-sama. Geni-san desu ne. はい。どうぞ。はい。質問です。スワンさん、お願いします。よろしくお願いします。はい。4ヶ月前、COA はもらったんですけれども、会社は住宅問題があるんですけれども、その問題ですから、会社は私たちに1年間ぐらい待たされて、で、私は他の会社探したいって、その COA はもう日本に送りました。質問は、もし私は他の会社を応募したら、どうになりますか？できますか？はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとなんかわからないこともあるんですけども、前回の会社でトラブルがあったということですか？はい。ただ今ジェンニさんって何のビザ持ってるんですか？特定技能ビザです。特定技能ですね。職種は何でしょうか？すみません。職種は飲食料品製造業です。飲食ですね。じゃあ、もう前の会社を辞めたんですか？私は新人です。インドネシアから。まだ日本にいてなくて、まだインドネシアからなんですが、インドネシアにいるんです。CEO がですね、なかなか出られない。CEO がなかなか出られなくて、CEO を申請したんですけども、いいね。できなかったですね。はい、CEO はもらったんです。でも、今は日本に送りました。その CEO は。私は他の会社探したいって、昔会社は1年間ぐらい待たされて、それはその理由です。ちょっと質問もう一回確認しますね。採用された会社が定を出たんですけども、入国できなかったということですか？はい、そうです。じゃあそしたら内定知事を取り消ししたかなと思ってるんですが、それ違わないですか？Harus diambil balik dulu dokumennya dari imigrasi, dari di sana nyukang.
あ、そうですか。それは、どのぐらいかかりました？まだ取り消しはしてない状況で、取り消しする際にですね、どのぐらいかかるんですかと。もし管理会社が、その採用された会社が取り消ししたら、どのぐらい、時間かからない、他の会社見つかったら、もう一回申請処理出して、すぐ来られますよ。もし、新しい会社を、新しい会社を見つかって、で、新しい会社が、ビザ申請してもらえば、問題ないです。来られます。はい、わかりました。ありがとうございました。ですね。どうもさあれってソーンさん、なんかその取り消しの手続きなどできそうですか、ソーンさんのところで。ミュートしてます。マイク外して。前の会社が、取り消ししかないですね。他の人が入れない。前の会社が出した書類を入国管理局に報告して、で、もし出たら、前の会社が取り消しないといけない、キャンセルしないといけない。わかりました。もしそのまま補充すると、新しい会社は申請できなくなっちゃう。そうですね、そうです。だから、前の会社に連絡して、COL を取り消してくださいと希望した方がいいですね。そうです。Hai. Jadi itu tadi sedikit apa namanya ya, teknis minasang di mana seorang sudah mendapatkan kerja ya di Jepang sebagai Tokugeki Gino dan COE atau apa namanya ya, dokumen terakhir yang diperlukan untuk berangkat ke Jepang, eligibility-nya dia udah keluar ya, kemudian udah dikirim ke Jepang tapi tidak kunjung berangkat. Nah, ingin melamar di perusahaan lain. Tetapi itu tidak bisa kalau di apa namanya, di imigrasi di Jepangnya itu tidak dihapus dulu yang lama. Jadi yang lama itu harus dihapus dulu, kemudian baru bisa melamar di tempat lain. Jadi harus memohonkan kepada perusahaan lamar. Ya, tolong dicabut berkasnya, baru bisa. Hai, mau contoh jika ini nanti si Maimas keredomo, ya udah menjadi waktu ya. Sudah kita lewat waktunya minasang ya. Ya, itu demo nangka kaigoに対してですね、まだ特に介護のことを聞きたい。や、せっかくマヤさんも来てくれましたので、はい、国家試験合格者なのでですね、はい、silakan yang ingin bertanya-tanya kaigo boleh tetap diam di sini, yang mau tetap tinggal silakan ya, mada nokuritai hito, mada kaiwa shitai hito, ya, nokote mo ii desu. はい、いやもう時間です。いや、ソンさんとかももう夜ですね。はい、もう出なければいけないというであれば、はい、出てもいいです。じゃあみんなぜひ、はい、お願いいたします。でも一度だけ、一回だけ写真を撮りたいですが、大丈夫ですか？また参加しますので、何回も写真を撮っても大丈夫ですよ。はい。ソンさん、またバイバイ。ありがとうございます。じゃあみんなありがとうございます。ご連絡してください。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。Hai. Nah, minasang ya itu yang belum pada kesibukannya masih mau tetap tinggal boleh ya. Sonsa mau TTI des. Arigatou gozaimasu. Yang mau ngobrol-ngobrol lanjut lagi boleh ya. Kita mau tanya-tanya sedikit lagi ke Mayasang boleh nggak? Masih bisa nggak Mayasang? Mayasang hirukan. Ya kita mau foto-foto dulu sekali minasang. Hai. Ya kayaknya masih lampunya mati masih di sana Mayasang ya. Hai, oke, kita mau foto-foto dulu minasang yang masih ingin berkeinginan lanjut ya, boleh tetap diam ya, kita foto sebentar. Hai, ya, bisa dihidupkan kameranya minasang yang mau ikut foto-foto. Foto-foto. Hai, ya. Kok sepi? Kok sepi? Hai. Ada lagi? Wah, Rian masih nyetir kan? Iya, unten ini mah unten sih mas. Tak berpatri to, yang berpatri aku. Tapi masen deh. Iya, daijoubu desu. Setti Sandomo. Ya, ada siapa lagi? Andrea Sandomo.
Hai. Yang lain mau ikut harus sang, Imam sang, Rati sang, Afif sang, Fauzia sang, Rido sang, Yuliwan sang, ya sang. Sing torimas. Hai, yang suka foto-foto boleh ikutan. Hai. Deska, sudah siap minasang? Oke, ya. Maya sang. Hai, Maya sang wa nani iro ga suki desu ka? pinku. Pinku, minasang silakan cari sesuatu yang warna pink dekatnya, kita mau foto dengan warna pink. Nah, aduh kan. Ayo, ada nggak ya? Oh, Dewi sang, kenapa ada bunga di sana? Bagus banget. Ayo, silakan dicari dulu minasang. Iya, yang berwarna pink. Enggak Fauzi ya, Syam. Hai, sudah ketemu? Ya, yang warna pink. Apa tuh Rahmat Sang? Pulpen? Baru pen. Pulpen. Hai. Ya, Aryan Desain enggak apa-apa nih, bisa nanti kecelakaan. Janganlah ngomongnya macam-macam. Oke, ya, silakan yang berwarna pink. Ini saja apa ya? Enggak tahu ini ngambil di perpustakaan. Hai, sudah siap? Sudah? Deska? Andreasa apa itu? Hai, di Subasa ya? Kotak pensil sensei. Oh, kotak pensil. Hai, Geni sang buku ya, seperti sang buku. Kenapa banyak yang buku ya? Hai, sudah siap? Ya, Mayasang sudah dengan bunga sakuranya. Kita akan hitung minasang ya, sama-sama dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, semuanya bilang kimchi. Iya, hai. Ya, ragu-ragu pada bilangnya ya. Nah, itu tadi minasang ya, kita mendengarkan sedikit ada dari Suwon Sang, seorang warga negara Vietnam. Ya, banyak pengalamannya ya. Tadi belum sampai sih sebenarnya. Ada Nihongo Gakko yang mau sekolah bahasa Jepang juga bisa diperkenalkan. Hai, Regi Sang, maaf ya, jadi pertanyaannya mungkin ke Suwon Sang belum bisa diladeni lagi. Sudah habis waktu tadi. Hai, oke. Yang mau bertanya-tanya sekarang ke Maya Sang masih bisa nggak pengen belum tidur ya? Iya, Sensei. Boleh. Hai, ya tentang Kaigo terutama. Ya, Maya Sang lulusan Kaigo Bashikeng. Yang mau nanya-nanya boleh? Arimasu? Ada yang mau nanya-nanya? Oh, Regi Sang mau nanya ya, silakan. Ya, saya mau nanya, saya. Ya. Misalnya di Kaigo udah 3 tahun, program magang 3 tahun tuh di Kaigo. Terus dia nambah lagi di kontrak yang Sanggo. Ya. Jadi Sanggo? kan 5 Sanggo. Ya. Sanggo. Iya, Sanggo yang 2 tahun itu loh, yang belum lama ada kan waktu itu. Jadi kan 5 tahun tuh sih. Kan kalau udah 5 tahun bisa ngajuin visa permanen. Emang bisa itu sih kalau bukan Takutegino itunya. Kalau belum 10 tahun belum bisa ya. Kalau secara aturannya sih harus 10 tahun ya. Harus Tetapi kalau tinggal dia 10. Takutegino dia ke ini dulu, ke Nigo dulu. Nigo. Kalau Iya, di ikut Shinsei kan ujian ada Nigo Sanggo. Kalau Takutegino kan adanya Nigo ya. Tapi ya Nigo tidak semua. Baru sekarang perkapalan sama apa satu lagi? Lupa. Pengawasan bukan sih, Sensei? Pengelasan ya, pengelasan sama Kayaknya perkapalan. Kalau nggak salah ya. Nah, itu ada visa Takutegino itu dia per 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama itu namanya Ichigo. Ya, minasang belum bisa bawa keluarga. Nah, transfer ke Nigo itu bisa bawa keluarga. Ya, 5 tahun berikutnya. Tapi belum semua. Nah, sekarang mereka masih memperributkan, bukan sih ya, merundingkan gitu ya, untuk menambahkan Nigo di tempat lain juga. Untuk Jishusei itu harus pindah dulu sepertinya. Karena kalau Jishusei itu kan dia ibaratnya minasang magang di Jepang untuk mendapatkan keahlian, dibawa kembali ke negara asal dan diterapkan di negara kita.
Kalau yang magang kayaknya nggak dihitung di Sensei. Bagaimana? Kalau yang magang itu nggak dihitung 10 tahun deh. Aku pernah baca kayaknya ya. Iya. Jadi ya 10 tahun itu harus kalau nggak sekolah Ya. sama jadi sesaing, jadi Betul. pekerja tetap. Iya, magang nggak bisa. Ya. Magang Karena nggak magang dihitung hitungannya tahunnya. adalah dia tujuannya berbeda gitu ya. Tujuannya untuk diterapkan di negara asal. Begitu. Oh, iya. Oke, Sensei. Jadi Makasih, timpang Sensei. aja lagi gitu dengan visa yang lain. Nah, tapi kalau selama magang kan bisa mencari kekasih di Jepang gitu ya. Siapa tahu mau dengan visa kekasih kan bisa. Bisa kekasih emang ada sih. Ada dong gitu ya, nikah dengan orang Jepang kemudian kita datang ke Jepang itu bisa. Oh, itu berarti digampangin kalau misalnya nikah sama orang sini gitu. Digampangin maksudnya gimana digampangin? Maksudnya apa visanya gitu loh. Visanya ada jalan bahwa untuk visa kalau kita punya pasangan orang Jepang gitu ya, kita bisa tinggal di Jepang dengan guardiannya adalah pasangan kita, bisa diundang itu adalah pasangan bisa. Oke, Sensei. Ya, biar makin semangat ya mencari kekasih Jepang. Oke. Ya, makasih Sensei. Ya, kalau jalan lain ya visanya diganti lagi untuk Tegino yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Nih, terutama yang Kaigo deh. Yang ingin Kaigo. Ya, kemudian nanyain ke Maya-san tentang Kokashikengnya. Mau cerita dikit nggak Maya-san? Gimana Kokashikengnya di sana? Kokashikengnya susah banget. Minasan, tolong didengar baik-baik. Kokashikengnya gimana? Kokashikengnya tuh susah banget saja, soalnya kan 128. Waktunya juga panjang banget, sampai berapa jam gitu. Dari pagi sampai sore kan. Ya bacanya kayak N1 Doka itulah Sensei, panjang banget. 128 soal, waktunya dari pagi 125. sampai sore. 125. 125 soal, waktunya dari pagi sampai sore. Satu soal itu dengan bacaan yang panjang-panjang. Bacaannya panjang-panjang yang siang. Yang siang-siang soalnya bacanya panjang-panjang. Terus sama, kan ada dua pilihan. Kalau orang Jepang itu nggak ada furigananya, sama waktunya lebih pendek. Tapi kalau buat gaijin itu ada furigananya, terus waktunya diperlama. Karena bacanya kan susah. Iya. Nggak kayak orang Jepang. Oh, dia ada Jadi ininya ya, dikasih ada kemudian yang itu. dibedakan ya orang Jepang untuk ngambil ujiannya dengan orang asing ngambil ujiannya gitu ya. Iya, diberi kemudian. Oh, ya, jadi kalau kita orang asing mau ambil ujian Kokashikengnya ada furigananya ya? Iya, ada. Baik, terus silakan. Apa lagi? Terus kalau ambil itu terus lulus dapat TAT dari tempat kerja. Oke, TAT itu maksudnya dapat bonus gitu minasanya dari tempat. Dapat bonus tergantung tempatnya ya. Kalau tempatku 1 mang per bulan. Oke, ya kalau di tempat Mayasan 1 mang per bulan kalau lulus, dan keuntungannya pasti bukan cuma uang doang kan Mayasan. Apa sebenarnya keuntungan dari Kokashikeng lagi? Ngapain susah payah kita bikin lulus Kokashikeng? Sebenarnya paling utama itu udah Sensei uang deh. Oh iya, memang uangnya kayak itu ya. Oke. Iya. Secara visanya gimana? Kalau yang belum lulus Kokashikeng dengan sudah lulus Kokashikeng, bedanya apa? Oh, kalau udah lulus itu 3 tahun dapat visanya. Kalau belum lulus 1 tahun. Tapi kalau belum lulus bisa bekerjanya 1 tahun. Kalau sudah lulus 3 tahun. 3 tahun. Terus tapi kalau sekolah Kaigo Semong itu, Semong perawat lansia itu dapat itu apa? Kalau sekolah 2 tahun itu sudah dapat sikakunya. Oke. Walaupun lulus dan nggak lulus dapat sikakunya. Sikaku untuk? Ya sama Kaigo Toroku itu. Untuk yang tadi 3 tahun. Oke. Kalau tanpa Semong Gakko, tanpa Kokashikeng, tidak punya sikaku, hanya bisa 1 tahun. Kalau tanpa Semong Gakko itu harus kerja kalau enggak 2 tahun apa 1 tahun gitu, baru boleh ikut Shikengnya. Oh, begitu. Hai. Jadi untuk Shikengnya ya, bahasa Indonesia nggak bisa terjemahin lagi. Ya, oke. Silakan. Ya, ada yang mau nanya Dewi Sam?
はい、こんばんは。簡単になんか聞きたいんですが、いいですか？いいですよ、どうぞ。じゃあ、マヤ先輩は、専門学校ルートを受けましたよね。はい、受けました。はい。じゃあ、実務者研修は、どうやって、いいんですか？何をどうやってすみません。あんまり聞かないですけど。 putus-putus Dewi Sang 専門学校にどうやって？実務者研修として、国家試験をどうやってですか？すみません。聞き取れま Apa した？ sensei? Putus-putus sensei. Putus-putus ya. Dewi Sang, putus-putus des. Putus-putus gomennya. Diulang lagi. Tanya Kokashikeng apa tadi? Kokashikeng. Depannya apa? はい、聞こえますか？ Hai, kikoemasu. じゃあ、実務者研修として、国家試験に行きたい方はどうやってですか？ Depannya toste nggak dengar. はい。Nanya, depannya toste nggak dengar lagi. Nggak kedengaran Dewi Sang. Coba ya, pelan-pelan. Dulu sensei. Kita tunggu sampai besok sore kita tunggu. Bisa, gitu. Hai. Oke, diulang lagi nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Hai. Hai, sensei. Silakan. Depannya toste apa sensei? Apa Maya Sang? Tanya apa? Tanyanya apa tadi? Coba kita tanya. Hai. Kalau rute Jitsumusha Kenshu itu gimana ya Kak sebaiknya? Jitsumusha Kenshu kenapa? Kalau Kamaya kan rutenya di Sengong. Kaigo Sengong. Oh, kalau yang Kenshu sama saya bedanya apa? Ya. Kalau saya kan dari sekolah saya itu Sungguh itu kan, terus kan aku udah nggak mau bayar gakuhi lagi habis itu. Terus aku cari beasiswa di Tokyo, itu banyak beasiswa Kaigo. Jadi kalau kerja 5 tahun nggak usah bayar Kaigo semongnya. Jadi aku ikut itu Kaigo itu kan 2 tahun semongnya. Terus aku kerja di sini 5 tahun. Ini jalan 2 tahun kan. Jadi kalau aku lulus 5 tahun tanpa berhenti 1 bulan apa 2 bulan, jadi aku nggak usah bayar 200 juta itu buat bayar SPP sama. Hai, jadi itu beasiswa saya terus bisa manggil suami ke sini. Kalau Kenshu kan nggak tadi bisa. ada suara suaminya itu. Iya. Ya, Ari Sangdomo. Iya. Hai, terus kalau jalurnya Dewi Sang apa Jitsumusha Kenshu ya? Ya sensei. Setahu saya kan kalau mau ambil Kaigo Fukushima itu ada 2 rute. Yang pertama memang ambil sekolah kejuruan, yang kedua itu praktik. Betul. Ya. Dikatakan kalau praktik itu 2 tahun tadi ya, bekerja 2 tahun dulu baru bisa. Hai. Iya. Itu buat Tokute juga berlaku itu. Ya, kalau mau kan. Ya, jadi kalau enaknya semong udah ikut semong itu ya itu bisa ambil visanya bukan Tokute lagi ya, visanya Shikaku itu Kaigo, terus bisa manggil keluarga di sini. Dulu pernah pengen Kenshu sih, tapi cari-cari kok nggak bisa ambil keluarga ya. Jadi aku makanya kenapa sekolah di sini, karena pengen ambil suami ke sini. Jadi alasan utama kenapa bekerja di Kaigo gitu ya, ngambil vokasi yang sampai itu karena ingin manggil suami. Dia ingin tinggal bareng di Jepang. Betul Maya Sang? Iya dong. Bisa ambil Eju lagi. Iya, Eju bisa visa permanen juga ya, bisa terus tinggal di sana. Hai, silakan ada lagi. Seberapa susah sih Kokashikeng itu? Maya Sang? Lumayan susah ya Sensei, karena bahasanya kan itu
bahasa sehari-hari orang Jepang ya. Jadi netral ya. Kalau Mas apa ya? Kotobanya itu moncar-moncar gitu loh sensei. Nggak pernah dengar, nggak pernah dibicarain orang Jepang sehari-hari gitu loh sensei. Karena itu ada di buku Kaigonya gitu loh. Jadi benar-benar harus belajar bukunya khusus gitu ya? Iya, bukunya khusus. Ya, oke. Kalau Sensei ngambil itu langsung berarti nggak lulus ya? Nggak tahu juga, tergantung lakinya ya. Laki, bukan laki-laki, bukan ya, tetapi laki keberuntungan misalnya. Tergantung hobinya. Naruhodo ya. Bahasanya katanya alien semua Dewi Sang, harus benar-benar belajar bahasa ininya ya. Tapi Dewi Sang ininya harusnya bagus ya. Backgroundnya kan bagus ya. Iya. Masih berhubungan lah ya. Terbiasa dengan hal-hal seperti itu kan ya. Seorang farmasis kan. Nah, kita lanjut. Tadi ada C. Siasang ingin bertanya. Silakan. Konbanwa, Sensei. Oh, konbanwa. Sensei, mau nanyanya ke Kak Maya dong. Itu boleh. yang mengambil Kaigo. Kan gini Kak, saya baru tiba di Jepang juga sebulan ini, membahas tentang Kaigo sebagai Tokutegino tuh gimana ya Kak? Maaf saya baru gabung soalnya. Sekarang Kaigo? Ya, Kaigo Tokutegino baru tiba juga di Jepang. Dan terus pengen untuk saya kan memang niatnya tuh pengen ngambil Kaigo Fukushishi dan katanya harus 3 tahun dulu ya kerja di sini baru bisa ikut ujiannya. Itu gimana ya Kak? Tolong bantu jelasin nggak? Saya kurang paham soalnya Kak. Kalau temanku Tokute itu dia 2 tahun kerja, terus bisa kok ambil itu daftar kalau mau ikut Shikeng Kaigonya. Itu ada batas level bahasa Jepangnya juga nggak Kak? Nggak ada batas levelnya. Suruh bantuin itu aja Jimusho tempat kamu kerja. Bu, aku mau ikut itu Shikengnya, tolong bantuin. Jadi itu harus ada tempat kerjanya di mana gitu loh. Kamu tuh kerja di mana kok mau ikut Kaigo Shikeng gitu loh. Saya di Gifu sih Kak. Minta tolong Jimusho-nya gitu aja. Orang kantornya. Aku mau ikut. Emang dari perusahaan juga mendukung, cuman kan karena saya masih baru katanya belum bisa ikut. Nah, saya pelan-pelan penjelasan ke depannya juga saya masih kurang paham. Jadi ikut Taiwan ini juga saya pengen cari tahu tentang gimana sih mengenai Kaigo ini ke depannya. Kamu angkatan pertama apa ada senpaimu di situ? Enggak ada, saya pertama, senpainya orang Vietnam Kak di sini sama Myanmar. Oh, tapi ikut Shikeng? Belum. Belum. Belum, karena saya baru tiba kan. Yang senpaimu. Senpainya udah ada yang ikut. Kadang nggak mau ikut kan, soalnya mereka orangnya disusui semua. Yang senpai Vietnam sama Myanmar, jadi mereka nggak mau ikut. Kalau ditawarin sama perusahaan. Kalau saya sama teman saya mau, cuman ya itu teman saya ragu ikutnya. Kalau saya memang tertarik dari awal. Ya udah tuh kamu itu mau ikut apa? Kalau kayaknya 1 tahun apa 2 tahun gitu. Kamu tanya aja sama itu orang kantor. Bu, saya mau ikut kalau bisa secepatnya 1 tahun depan. Kalau belum bisa ya 2 tahun lagi. Tolong cariin caranya. Ada syaratnya nggak sih Kak untuk ikut ujiannya gitu kan? Soalnya bahasa saya level N4 saya kan masih berantakan juga. Level bahasa perlu nggak, Maya-san? Level bahasa sih nggak perlu saya, tapi ya harus belajar karena susah sensei. Susahnya di kotobanya gitu Kak. Sensei bantu jelasin ya sedikit ya. Iya Sensei. Sensei kan sekarang baru di Jepang, Tokutegino baru 1 bulan, masih banyak yang ditakutkan ya. Terus kedepannya masih banyak awang-awangnya gitulah ya. Ingin untuk ikut Kokashikeng ujian nasional.
Nah, ujian nasional ada syaratnya, yaitu tadi tahun bekerjanya, entah 2 tahun, entah 3 tahun. Caranya bagaimana? Ya, kalau Mayasang sendiri dia meminta bantuan dari tempat dia bekerja, ya ditanyain, ya bisa bantuin nggak untuk untuk daftarkan saya. Nah, Cesasang bisa ikuti juga cara yang sama. Ya, kalau misalnya sekarang masih baru belum bisa ngomong, tunggu, sabar. Ya, 1 tahun bekerja di sana, udah mulai berani, boleh tanya. Kemudian tentang persyaratan bahasa Jepang, sekarang masih N4 ya, masih belajar kembali, masih mengulang kembali, enggak apa-apa ya, jangan takut. Ya di sana kan baru aja 1 bulan. Ya, nanti tunggu dulu, nikmati prosesnya. 1 tahun sudah lewat, ya 2 tahun sudah lewat. Kalau secara minimal level bahasanya tidak perlu, tetapi pastinya untuk ujiannya sendiri susah. Dikatakan yang N2 sendiri belum tentu lulus. N2 belum tentu langsung lulus ujian nasional. Berarti kesusahannya di atas N2. Bahasanya tidak kita dengar sehari-hari, harus belajar. Jadi 2 tahun ini manfaatkan buat belajar. Seperti itu ya, 2 tahun lagi sensei tunggu kabar baiknya. Lulus sensei gitu ya. Amin. Atau enggak sambil beli bukunya aja, Mbak. Ya. Bukunya aja. ada khusus pula, Kak. Ada. Ada. Bentar ya. Tak cari informasi, Mbak. Hai. Coba kita lanjut dulu sedikit ya. Tadi ada Andreasa mengangkat tangan ya. Hai. Ya, mau nanya Andreasa. Sumimasen, Sismon Karimas. Maya-san, untuk Semongaku di Jepang dan Semongaku di Indonesia itu menurut Maya-san dari segi kurikulumnya itu apakah beda ya? Misalnya begini, di Semongaku di Indonesia itu seperti D1, D2, D3, dan D4 lah yang paling tinggi setara S1. Dan saya kurang tahu kalau Semongaku di Jepang itu bagaimana ya kurikulumnya, terus berapa tahun begitu. Bagaimana menurut Maya-san? Terima kasih. Kalau Semongaku di Indonesia kan saya nggak pernah masuk, jadi nggak tahu ya. Tapi mungkin hampir mirip deh. Saya kan dulu S1 di Indonesia, ya sama. Tapi di sini tuh pas aku mau itu nggak ada kayak skripsi, itu nggak ada. Cuma ada ujian sekolahnya. Jadi harus lulus ujian sekolah, terus dapat itu sertifikat ijazah dari situ. Mesang berapa tahun Semongaku? 2 tahun. 2 tahun. Semong itu D2 ya, Sensei? Iya. Apa D2? Ada yang D2, ada yang D3, ada bahkan yang D2 kayaknya. Mungkin kalau yang S1 di sini ada skripsinya ya, tapi saya nggak ada skripsinya. Andreasa, itu sistemnya, saya jelaskan sedikit, sistemnya mirip ya dengan di Indonesia. Jadi memang D2 di sana, kalau di Indonesia sekarang Dikti kan sudah tidak memperbolehkan D2 ya, D3 minimal ya. Nah, di Jepang itu Semongaku ada yang D2, ada yang 2 tahun. Ya, kenapa ngambil Semongaku D2 di Jepang? Ya, itu untuk keperluan kerja biasanya. Karena kerja persyaratannya adalah D2 di Jepang. Ya, atau S1 di Indonesia, itu bisa untuk kerja, visa kerja. Visa asli kerja. Jadi banyak yang ngambil D2 di sana untuk kerja. Kemudian kalau ambil D3 bagaimana? D3 lebih bagus. Kenapa? Karena ambil D3 Semongaku, kemudian mau lanjutkan sedikit gitu ya, pindah ke Daigaku itu bisa 1 tahun. Jadi mirip kayak Indonesia. Seperti itu. Perbedaannya kalau bekerja di Jepang dengan background Semongaku dengan background S1 adalah kalau S1 kita lebih fleksibel mau kerja di mana aja. Tapi kalau D2 atau D3 di Semongaku kita hanya bisa di jurusan itu saja bekerjanya. Hai. Oke. Ada lagi, silakan. Di sini nggak bisa ngirim gambar ya, Sensei? Nggak bisa ngirim gambar kan? Coba kirim ke WhatsApp. Mau ngirim gambar apa, Maya? Buku tadi. Oke, boleh. Gimana Maya Sang setelah bisa membawa sang pujaan hati, sang suami ke Jepang? Alhamdulillah ada yang masakin tiap hari, Sensei. Bagaimana?
Ada yang masakin tiap hari. Ada yang masak. Soalnya Maya-san dia kerjanya pasti penuh sekali, capek. Saya bagian bersih-bersih. Oh, naruhodo. Hai,いいですね. Hai. Bagaimana perbedaan antara sebelum ada suami dengan setelah ada, maksudnya suaminya di Jepang dan sebelum ada di Jepang gitu ya. Ada Kehidupan di temennya Jepangnya Sensei. bagaimana? Ya beliau ada temennya lah Sensei. Secara biaya keuangannya bagaimana? Alhamdulillah membantu ya Sensei. Nah, Ari kan kasus itu ya, tapi cuma boleh 28 jam ya, tapi lumayan membantu lah Sensei. Alhamdulillah membantu buat bayar yacin daripada Oke. sendiri Sensei. Yacin di sana kan Tokyo, kemudian bawa suami, berarti perlu tempat yang cukup luas begitu ya? Iya, dulu lumayan. Pas cari kos juga lumayan susah Sensei. Ditanyain kan, mau berapa orang? 2 orang. Sama siapa? Suami. Di mana? Di Indonesia. Nggak bisa bahasa Jepang. Belum bisa, nggak boleh. Digituin Sensei ya Allah. Iya. Kalau properti biasanya dia harus bisa bahasa Jepang minasnya. Kalau enggak dia takut gitu ya, kecuali memang dia mengenalkan. Terus gimana akhirnya bisa dapat tempat tinggal? Ya pilih banyak ya Sensei. Ditolak banyak juga. Banyak, ditolak Siapa banyak, yang mau akhirnya masuk? Siapa yang masuk? Gaiji nggak boleh. Langsung digituin Sensei. ada apartemen yang tidak memperbolehkan, yang tidak menerima orang asing. Banyak sekali. Karena mereka takut rusuh apa, kan nggak bisa, kalau nggak bisa ngomong gimana, nanti kalau ada apa-apa juga gimana. Baik, betul sekali ya. Ketika mencari tempat tinggal di Jepang gitu ya, ajaklah senpai yang jago bahasa Jepang minasnya. Kalau nggak ajak orang Jepang yang dikenal. Gitu ya. Jadi mereka yakin mereka juga oke memperbolehkan gitu ya. Hai, terus sekarang udah pindah, suami datang ke Jepang, statusnya visa apa jadi? Kazoku Taizai Visa. Kazoku Taizai Visa itu adalah visa yang dengan membawa keluarga, ya. Karena Maya-san lulus Kokashiken, dia bisa bawa suami ke Jepang. Ya, suaminya statusnya adalah Kazoku Taizai, ya, anggota keluarga yang dibawa ke Jepang, gitu ya. Iya. Dan bisa bekerja aruba itu 28 jam. Enaknya Hoken kayak asuransi juga ikutnya aku Sensei, jadi dia nggak bayar asuransi ya, banking juga nggak bayar. Oke, nggak bayar, kemudian aruba itunya bisa begitu Maya-san. Bisa. Visa favorit. Visa favorit, betul sekali ya. Jadi kalau di Jepang itu terkenal akan potongan yang banyak adalah hokeng atau asuransi. Nah, asuransinya dibayarkan oleh sang istri. Ya, jadi satu. Suaminya bisa bekerja ya 28 jam part time. Ya, kali 1 bulan 4 minggu. 28 jam per minggu minasang ya, kali 1 bulan. Hai, bisa dijumlah-jumlahkan lah ya, bisa membantu begitulah keuangan negara Indonesia. Hai. Ada lagi minasang yang mau bertanya, boleh? Dari Maya-san bagaimana, ada kesulitan yang bisa mungkin kita bantu? Ya, Sensei mungkin bisa mencari bantuan. Kesulitan. Nggak ada Sensei. Aman. Baik. Tsunami ini suami aruba itu di mana? Di Uegi. Apa itu? Ini kayak motong pohon gitu. Kayak apa? Motong pohon. Motong pohon? Pohon? Di sini kan ada, iya, pohon yang bentuknya bulat-bulat itu loh Sensei. Kayak apa sih? Pohon depan rumah itu loh. Yang bentuknya bulat-bulat gitu loh. Gimana? Pohon yang bentuknya bulat di depan rumah. Iya, yang dibentuk bulat itu loh. Yang gede terus nggak ngerti. Dibuat cantik. Maksudnya Iya. Iya, yang punya orang Indonesia Sensei baik. Oh, naruhodo. Jadi terbantu lah ya. Karena yang punya orang Indonesia. Ini ada foto dikirimkan oleh Maya-san, Mina-san. Ya, kita mau lihat sedikit sama-sama. Bentar ya, saya share dulu ya. Nah, ini nih. Apa ini? Ini apa? Ini tadi sama muka Sensei. Kaigo Fukushiki Kokashiken ya, Kakomon ya, Kai Setsushu.
Nisei ni Jusang nih. Ya jadi ini kumpulan soal-soal yang lama berarti ya. Ini di Amazon kah? Iya di Amazon. Oke, ini juga sama ya Koshinabi. Oke, ya jadi ini dipelajari begitu ya untuk mendapatkan ilmu yang cukup untuk lulus ujian. Hai, sore gurai kan? Nah, cukup sekian ya kayaknya ya. Ada yang masih tertanam di benaknya, sensei takut gitu mau ke Jepang. Dewi-san, daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Ya, Cesia-san sudah di Jepang ya, tidak masalah ya. Tinggal bertahan yang di sana berjuang ya. Ya, ini sang ya tentang kerjanya tadi, Torikeshi dulu, cabut dulu, ya nanti daftar lagi. Siapa lagi? Ya, Ichi-san mungkin mau ke Jepang dengan Kaigo gitu ya, walaupun bukan Tokute Gino ya, tetapi tadi kita dengar kalau Kokashiken lulus ya bisa keuntungan-keuntungan tadi. Jadi apapun visanya ya, kalau Kaigo ya targetnya Kokashiken ya bisa bawa sang suami. Kalau belum punya suami, sensei tidak bisa bantu. Ya, sensei bukan biru jodoh. Hai, yang lain aman ya? Cukup? Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri sampai di sini ya. Hai, terima kasih banyak Minasang untuk kesempatannya ya, untuk keikutsertaannya hari ini. Kita setiap Selasa ada lagi ya, dan sudah menjelang Natal dan Tahun Baru Minasang ya, nanti di Selasa depan kita akan mendengarkan gimana orang-orang Jepang yang di Jepang menikmati Natal mereka gitu ya. Hai, secara budaya bukan keagamaan. Seperti itu ya. Kemudian Tahun Baru juga bagaimana. Nah, itu akan kita dengarkan di minggu depan ya. Datang kembali. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Minasan kyo mo arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. Tanus kata desu. Sukaresama deshita. Otsukaresama deshita. Taraishu. Taraishu.